بلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ کرب و بلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک۔ ابھی جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض ہمارے نادان دوستوں نے ان کے حوالے سے کہا کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کو چھوڑ چکے ہیں۔ عجیب ہے۔ میری مراد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ترجمان علامہ حسن ظفر نقوی سے دعوت ہے، گزارش کر رہا ہوں وہ آئیں اور قرآن و سنت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک، لبیک، لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة ولا اہلہا، اما بعد فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ عزیزو، ایسا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی، کہ کچھ لوگ کہیں چلتے کہیں کے لیے ہیں، پہنچتے کہیں ہیں، لیکن اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک بار عہد و پیمان باندھ لیا تو جانتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں بس وہی مرد ہے کہ جب عہد کر لیں اپنے اللہ سے تو آخر سانس تک اس پر باقی رہتے۔ اڑنے دیا کیجئے ان ہواؤں کو، ہر پروگرام سے پہلے چورن بکتا ہے۔ یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات تو نہیں رہی۔ ابھی میں نعرے لگواؤں گا، بیٹا ٹھہر جاؤ، ابھی نعرے لگواتا ہوں، لیکن سنو تو صحیح، اب تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ چورن کی دکان کھولے بیٹھے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے چورن بیچتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کراچی والے ان کو کہتے ہیں چورن بیچنے والا۔ ان کو ہر پروگرام سے پہلے مڑوڑ اٹھتے ہیں، تکلیف اٹھتی ہے، اور گھر گھر جاتے ہیں اب تو کہ نہیں جانا، نہیں جانا، اور لوگ انہی کو دیکھ کے پروگرام میں آتے کہ جب یہ کہتا ہے نہیں جانا تو اب ضرور جانا ہے نا۔ ابھی لگواتا ہوں نعرے، ٹھہرو۔ تو یہ خود مدد کرتے ہیں ہماری، کیونکہ لوگ ان کا پہچانتے ہیں۔ ہم نے جب خمینی بش شکن سے عہد باندھا، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب رہبر معظم کی رہبری کا اعلان ہوا، بڑے بڑے بتوں کو ہم نے ہلتے دیکھا۔ خدا گواہ ہے، اس پہلے لمحے سے آج تک وہی رہبر ہے۔ ہم نے پٹڑیاں نہیں بدلی، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے مفادات کی بنیاد پر نہیں، مذہب و ملت کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مجھے معلوم تھا کہ میں
एक प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, चूरन बिकना शुरू हो जाएगा। मैंने भी मौका दिया, जितना बेचना है बेच लो, कोई हसरत ना रह जाए, कोई हसरत ना रह जाए, फिर ना कहें कि मौका नहीं मिला जल्दी से आ गए। मैं चाहता था कि ऐसा मजमा तो सजे ना, कराची का रंग तो देखने को मिले 25 मार्च वाला। नासिर अब्बास जाफरी क्या है शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, अमीन शहीदी क्या है लोगों को नहीं मालूम होगा। सुनो ऐलान सुनो, ये तो लाखों का मजमा है ना। जब कोई नहीं था, सबने साथ छोड़ दिया था, लोग वक्त के धारे में बह गए थे। खुदा की कसम, हम उस वक्त भी एक साथ खड़े थे। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। लब्बैक। जानती है दुनिया, इसी मजमे में गवाह मौजूद हैं जो जानते हैं कि बदतरीन हालात में साबित कदम रहे थे। क्यों? इसलिए कि हमें यकीन था कि हम हक के साथ हैं। ये तो था उन चूरन बेचने वालों का तारीखी और आलमी जवाब, जो पूरी दुनिया को पहुंच गया मेरी अपनी जबान से। अब आओ, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस क्यों, ये सवाल भी उठाया गया। ये सुन्नत क्या चीज है? जिसको नहीं मालूम, सुनो सुन्नत क्या है। तुम्हें बताता हूं कि सुन्नत क्या है। जबर के निजाम से टकराना, सरमायादारी निजाम के बुतों को पाश पाश करना, जबरो इस्तिब्दाद से टकराना, जहल के अंधेरों में इल्म की शमा को रोशन करना, यह सुन्नत पैगंबरी है या नहीं? अबू जहलों से टकराना, अबू लहब से टकराना, यह सुन्नत पैगंबरी है या नहीं? हमसे बड़ा कौन वारिस है सुन्नत का? वक्त के मरहबो अंतर को ललकारना, वक्त के खैबर के सामने डट जाना, यह सुन्नत हैदरी है या नहीं? लब्बैक सुन्नत। आओ तुम्हें बताऊं सुन्नत क्या है। आओ, जिसको नहीं पता वो सुन लो, समझ लो। वो जाहिल जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, एसएमएस के पर्दे के पीछे बैठकर वो भी सुन ले कि सुन्नत क्या है। वक्त के यजीदों से टकराना सुन्नत शब्बीरी है या नहीं? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यह है वो सुन्नत, यह है वो सुन्नत जो हम अदा करने के लिए जमा हुए हैं। सुन्नत पैगंबरी कह लो, सुन्नत हैदरी कह लो, सुन्नत शब्बीरी कह लो। और आपको फिर याद दिला दूं एक जुमला कि ये मौका वही है, इतनी तपती गर्मी, मेरी माएं बहनें अपनी आगोश में शीर खारों को लेकर आई हुई, 90 साल और 80 साल के बुढ़े सैकड़ों मील दूर से यहां आए हुए, रात रात भर का सफर, सुबह से यहां की गर्मी, पानी की किल्लत, लेकिन कितनी मुश्किलें हो, वैसा सख्त दिन तो नहीं है जो अंसारे हुसैनी ने गुजारा था। हमने कहा है लब्बैक। लब्बैक कहने का मतलब क्या? कि हुसैन, अगर हम आशूर के दिन होते तो ये सारी मुसीबतों में तेरे साथ शरीक होते।
बड़ी परेशानियां। सिर्फ मेरी बहनों को नारा लगाने दीजिएगा, वो लगा रही हैं। सुन ले दुनिया, ये है ज़ैनब व उम्मे कुलसूम की कनीज़ें। देख ले दुनिया, ये शहीदों की माएँ हैं, ये शहीदों की बहनें हैं, ये शहीदों की बेटियां। ऐलान कर रही है हुसैन, जो कुछ है तेरा है। लब्बैक लब्बैक दुनिया, देख ले दहशतगर्द, देख ले दहशतगर्द, देख ले धमाके करने वाले, देख ले ब्लास्ट करने वाले। ये कहकर भी डराया गया, ना जाना कि जान जाने का खतरा है, ना जाना कि बम के धमाके का खतरा है, ना जाना कि फायरिंग होने का खतरा है। मैं जहां गया, इस मजमे में गवाह मौजूद हैं उन इलाकों के, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जरूर आना। मैंने तो ये कहा जहां भी गया कि जान भी जाने का खतरा है, जान लुटाने का भी खतरा है, हर किस्म के खतरात हैं, मत आना। और वो तो बिल्कुल भी ना आए जिसे ये यकीन हो कि उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो कभी ना आना हमारे जलसे में जिसे ये यकीन हो कि उसे तो कभी मौत ही नहीं आएगी, और जिसे ये यकीन है कि उसे मरना है, तो मुझे बताओ इससे अच्छी कोई मौत है कि मैं हुसैन के रास्ते पर चल के जा रहा हूं और हुसैन मुझे अपनी आगोश में ले ले। अगर इससे अच्छी कोई मौत है तो मुझे बता दो। दुनिया में इससे अच्छी कोई मौत है तो बता दो, मैं उस मौत को ले लूंगा। यही तो वो मकाम है, अगर जहां मारा गया तो मेरा मौला मुझे अपनी आगोश में लेकर जाएगा। इससे अच्छी कोई मौत? जिस मौत से तुम्हें डराने की कोशिश की गई, उस मौत पर मौत बनकर टूट पड़ो। देख ले दुनिया, देख ले, इस मीनारे पाकिस्तान में दुश्मनाने पाकिस्तान को भी जलसा करने की इजाजत दी गई। सबने अपने अपने दिल की भड़ासें निकाली। दिफाए पाकिस्तान के नाम पर वो लोग कि जिन्होंने आज पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, जमा हो गए। जैसे यजीद ने इस्लाम की नकाब ओढ़ी थी, इन गद्दारों ने पाकिस्तान की नकाब ओढ़ ली। समझ में आई बात? लब्बैक। ये उनकी औलादें जब इसी मीनारे पाकिस्तान पर
23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, तो इनके बाप दादा ने कायदे आजम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ फतवे दिए, मगर ये कामयाब न हुए। शिया सुन्नी कामयाब हो गए। शिया सुन्नियों ने मिलकर पाकिस्तान बना दिया। ये पाकिस्तान इनके सीनों में जख्म बनकर रहा, और अब जब इन्हें मौका मिला, इनका आका और मौला अमेरिका इस्राइल, जबान से कहो अल्लाह को सिवा किसी को न पुकारो, और पूरा जिहाद करो डॉलरों पे। अफगानिस्तान में पूरा जिहाद किया डॉलरों पे, ब्रीफ केसों पे। वो जर्नल खुद आके अपने जराइम बता रहे हैं चैनल्स पे कि हमने बनाया, हमारे बच्चे थे, तुम सांप और ये सांपों के बच्चे, तुमने जो सांप पाले थे अब रोते हो। अमेरिका ने अपना काम निकाला, वो तुम पर छोड़ दिए जाओ, अपना मलबा उठा के तुम पर डाल दिया। अमेरिका मुर्दाबाद कहने से पहले अपने चेहरे शीशों में देखो। जब हमने कहा था अमेरिका मुर्दाबाद, तो हम कह रहे थे बस 1979 से कह रहे थे हम अमेरिका मुर्दाबाद। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम चिल्लाते रहे कि अगर हमारा साथ ना दोगे, ये अमेरिका एक दिन तुमको भी निगल लेगा। लेकिन जब तुमने अमेरिका मुर्दाबाद कहा तो पानी सर से गुजर चुका था। हम चिल्लाते रहे, तुम कहते रहे शिया है। हम चिल्लाते रहे, बताते रहे, तुम कहते रहे खुमैनी वाले हैं। अब बताओ किसकी बात सही थी? आज से 33 साल पहले उस मर्द बुजुर्ग ने जो नाम दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, आज हर मुसलमान ये बात कह रहा है या नहीं? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस्राइल को मत भूलना। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आओ दूसरी तरफ, असल खिताब तो मुजाहिद मिल्लत, हमारे सरों की आबरू मुजाहिद मौलाना राजा नासिर अब्बास जाफरी को करना है, अमीन शहीदी को करना है। मैं तो पेश खाने के लिए आया हूं। क्या किया? पाला उनको, बज़ाहिर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों की तादाद उठा के देखो, 3 लाख से ऊपर निकल जाएगी 13 साल में दहशतगर्दों की। इतनी तो पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन गिरफ्तार करने की खबर आती रही, पिछले दरवाजे से निकलने की खबर गायब। 100-100, 150-150 आदमियों को पकड़ के छोड़ा जाता रहा। और अब तो छुपाने की भी जरूरत नहीं, अब तो अदालतें हैं, अदलिया आजाद है, लिहाजा केस लड़ा जाएगा। और केस में जज ये रिमार्क देगा कि मजबूर हूं, कातिल तो है मगर जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा 150 आदमियों के कातिलों को छोड़ रहा। शर्म से डूब मरो, डूब मरो शर्म से। जब हमें रोकना हो तो उसी जज को इतना कह देना काफी है कि नक्श अमन का अंदेशा है, अंदेशा है। अंदेशे की बिना पे प्रोग्राम कैंसिल, आदमी अंदर। 150 आदमियों के कातिल रिहा, और बरसों से वो मजलूम सैयद गुलाम रजा नकवी आहनी सलाखों के पीछे। कहां है अदालतें? कौन सा उस पर केस साबित हुआ? लेकिन नहीं। लब्बैक लब्बैक।
پھر بھی ہم تم سے نہ عدالت کی بھیک مانگیں گے نہ انصاف کی. نہیں مانگیں گے تم سے یہ بھیک. کیوں؟ ہماری توہین ہے کہ تم جیسے بے ایمان غدار وکلا بیٹھے ہیں یہاں. جاؤ صبح آنکھیں بند کر کے کوئی بھی چلے جاؤ اور دیکھ لو عدالتی نظام کو پیسے دیے بغیر ذرا تاریخ تو لے کے بتا دو. عدلیہ کے چیمپئنوں ذرا بغیر پیسے کے تاریخ بڑھوا کے تو بتا دو. ذرا بغیر پیسے کے فیصلے میں تاخیر کرا کے تو بتاؤ. سو موٹو سو موٹو سو موٹو سو موٹو. سب سے زیادہ قربانیاں معرکہ کارگل میں گلگت بلتستان کے جوانوں کی اور وہیں کوہستان میں مقتل بنا دیا جائے شیعوں کا. سنو ایجنسیز کے کتنے علاقے ایسے جہاں تم پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے. بلوچستان کے کتنے علاقے ایسے جہاں تم پاکستان کا پرچم نہیں لگا سکتے. پارا چنار سینکڑوں ہزاروں شہیدوں کے وارث، ہزاروں زخم کھائے ہوئے لوگ، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی، ایجنسیوں کے بھی، فورسز کے بھی، طالبان کے بھی، ہر طرح کے دشمن سے زخم کھائے ہوئے لوگ. آج بھی واحد ایجنسی ہے پارا چنار جہاں صرف پرچم نہیں پاکستانی فورسز آزادی سے نقل و حرکت کرتی. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ پارا چنار کے لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. جس ملک کی ایجنسیاں خود ہی اپنے ملک کی دشمن ہو، انہیں یہ تمیز ہی نہ ہو کہ پاکستان کے لیے جان دینے والا کون ہے اور پاکستان کو اس جہنم کے دہانے تک پہنچانے والا کون ہے. آج ہماری مادر وطن خطروں میں ہے. عزاداروں، شہ کے ماتمداروں، یہ معجزہ ہے، معجزہ. تاریخ یہ ایجنسیاں کچھ اور لکھوانا چاہتی ہیں مورخ سے، مشیت کچھ اور چاہتی ہے. جب دشمنوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب ہم نے انہیں بکھیر دیا، اب ہم نے انہیں ختم کر دیا، اب ہم نے انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، مشیت اس کی رحمت جوش میں آئی. امام زمانہ کی تائیدات حاصل ہونا شروع ہوئی. ارے یہ جلسہ آج کا، یہ اجتماع، یہ اجتہام میرا یا تمہارا مرہون منت نہیں ہے، یہ میرا یا تمہارا کارنامہ نہیں ہے. کبھی فخر نہ کرنا اس بات پہ جب تک زمانے کے امام کی تائید نہ ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لبیک یا بس علی کے شیروں، علی کے جانثاروں، آج ایک عہد کر کے جانا ہے. ختم کر رہا ہوں تقریر. عہد کرو، اپنی صفوں میں کسی بھی اختلاف کی بات کو پیدا نہیں ہونے دو گے. اختلافی کلمہ زبان پر نہیں. جب ہم پوری امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ملت تشیع میں اختلاف کیوں؟ اس اسٹیج پر کیا صرف شیعہ بیٹھے ہیں؟ کیا صرف MWM کے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتنی ہی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں جانتا ہوں کہ یہاں تحریک انصاف کے بھی پنجاب کے صدر احسن رشید، ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد ذوالفقار اور نہ معلوم کتنے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. جب ہم پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمارا یکجہتی کے اعلان کو لوگ غلط رنگ دینا شروع کر دیتے. ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں،
उधर चूरन बिकना शुरू हो जाता है। इन्हीं ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, ये फला के साथ मिल गए, ये फला के साथ मर्ज होगा। सुनो, हम कौन हैं अपना तारुफ करा दें फिर जाऊंगा। शहीद बहिश्ती रहबरो रहनुमा मेरा, जब उसका नाम भी लेता हूं तो मेरा खून जोश मारने लगता है। तुम्हारे ही जैसे हालात में एक बार वो मिल्लत गिरफ्तार हुई, सब गौर से सुनना, इन्हीं हालात का शिकार हुई, तुमसे भी ज्यादा सख्त हालात का। पूरी दुनिया ने हमला कर दिया, दुश्मन आगे बढ़ता चला जा रहा था, दुनिया कह रही थी कैसे पागल हैं, पूरी दुनिया से ही लड़े बैठे हैं, पूरी दुनिया हमला कर रही है, शहरों पे शहर कब्जा होते जा रहे थे। तो बहिश्ती ने अपना तारुफ कराया कि हम कौन हैं। बहिश्ती की आवाज रेडियाई लहरों पे गूंजी। पहले उसकी आवाज सुनो, फिर मैं तुम्हारी तर्जुमानी में उसका तर्जुमा करूंगा। सुनो, बहिश्ती ने कहा, माँ از دریای سرخ عاشورا وضو ساختیم و در پهنه کربلا ایستاده ایم تا نماز عشق بخوانیم. تو دنیا سن لے، ہم نے دریائے سرخ عاشورا سے وضو کر لیا ہے، میدان کربلا میں کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ حسین کے عشق کی نماز ادا کر سکیں. لبیک یا حسین. وہ کہہ رہے ہیں شہید صاحب